26 जनवरी वास्ते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं मोदी सरकार ने मुख मेहमान वजों सद्दिया सी। ये भावें दसन ना दसन साडे कोल चिट्ठी आई 100 MP दे दस्तखत होए होए। उन्होंने कहा भई क्योंकि तुसी अपने किसानां दे विरुद्ध फैसले लै रहे हो, उन्हां दे अंदोलन नूं कुचलण दीयां गल्लां कर रहे हो, इस करके मेरे देश के लोग इहे जे तुहाडे वर्तारे नूं पसंद नहीं करते। मैं 26 जनवरी नूं मुख मेहमान वजों नहीं आवांगा। कदे कनेडा के वड्डे वड्डे शहरों च मुजाहरे हुंदे ने, अमरीका विच मुजाहरे हुंदे ने, इंग्लैंड च मुजाहरे हुंदे ने, जर्मनी च, फ्रांस च, इटली च मुजाहरे हुंदे ने, UNO अगे मुजाहरे हुंदे ने। भाई सरकार साडे संविधान च लिखिया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पर तुसी तो ये सरकार बनाती ऑफ द कॉरपोरेट्स, बाय द कॉरपोरेट्स, फॉर द कॉरपोरेट्स। तुहानू तो कॉरपोरेट के बिना कुछ सुझदा ही नहीं, कुछ दिसदा ही नहीं। सानू आपो विच लड़ाउण वाले रस्ते तुर पई। जिहड़ा कुछ परसों इत्थे 26 जनवरी नूं होया, सारी दुनिया ने देखा नंगा नाच, वो सारा एक प्लान सी मोदी सरकार का। उस प्लान के तहत होया। असीं अंदोलन जिहड़ा 72 घंटे घट्टो घट चलना सी, लखां ट्रैक्टर ने सड़कों की लंघना सी, इन्हें दुनिया का नवा रिकॉर्ड स्थापित करना सी, सारी दुनिया विच एक नवा सुनेहा जाना सी। वो अंदोलन सानू शाम को 4 बजे के करीब वापस लेना पिया। सानू ये गुमराह करके किसी ना किसी तरीके ये दुनिया के सब तो बड़े अंदोलन ये खंडा देना चाहते हैं और इत्थे दे इतिहास नूं काले पन्नियां च लिखण लई मजबूर करना चाहते हैं। SHO कहता है पाओ इनू लंबा, वो कहता कानू कष्ट करदा मैं पैना, तू अपनी भुख दूर कर लै। सर पिछौरा सिंह तकड़े सन, मैं समझदा। वो सड़क ते लम्मे पै गए, कमीज ला के कहते ला मैं पै गया, अपनी भुख दूर कर लै सोटियां मार के। राती डकैत साहब मैनू दस रहे सी गाजीपुर बॉर्डर उत्ते कुछ 2 MLA सी BJP दे, वो कुछ बंदे लेके आए सी। पुलिस का किसानां नालों बहुत बड़ी भीड़ सी। वो उकसा रहे सी साडे बंदियां नूं भी ये गर्म होकर साडे नाल लड़ाई पाउण, कलेश पाउण, वायलेंस होवे, हिंसा होवे। डकैत साहब कहंदे मैं इक्को अपील कीती है भी सानू बहकाउण आए ने, ये चाहुंदे ने असीं उन्हां दे गल पईए ते इत्थे हिंसा होवे, सरकार नूं बंदे मारन दी खुੱਲ मिल जाए। इस पवित्र धरती ते बैठे किसान भरावो, भैनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी 2 महीने तो वध समय तो इस धरती ते तपस्या कर रहे हो। इस तो पहला तुसी पंजाब विच, हरियाणे विच रेलवे लाइनां ते बैठे फोन करके और इस अंदोलन नूं भखाया, साथी भेज के इस मोर्चे नूं सारी दुनिया दा केंद्र बनिया होया। सारी दुनिया इस अंदोलन वल देख रही है। इस अंदोलन की महत्ता इस गल तो सारे नूं समझ पैनी चाहिए है। 26 जनवरी वास्ते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं मोदी सरकार ने मुख मेहमान वजों सद्दिया सी। उत्थों दे 100 मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने मिल के अपने प्रधानमंत्री नूं कहा बई तुसी उत्थे ना जाओ, क्योंकि मोदी सरकार किसानां नूं परेशान कर रही है, उन्हां दे विरुद्ध फैसले लै रही है।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ 100 MP ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਘੋਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, UNO ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਬੰਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਤੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਭਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਬਾਈ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਫॉर ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 713 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਹੋ ਭਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੰਗਾ ਨਾਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਬੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੰਘੂ, ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ यूपी ਤੋਂ ਔਰ उत्तराखंड ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਪਲਵਲ 'ਚ मध्य प्रदेश ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ केरला ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਡ ਲਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਮਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ स्वर्गवास हो गए, ਤੇ ਮੰਗੇਰਾਮ ਮਲਿਕ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੰਝਾਵਲਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਭਈ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ, ਜੇ ਭਰਾ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣ ਇਹ ਫੇਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਨੀ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੱਦ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਉਹ ਚੱਲ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ KMP ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
इस देश की राखी किसान ने की है, चाहे फौज किसान का बेटा होवे, चाहे पुलिस च होवे, चाहे किसी पैरामिलिटरी फोर्स च होवे। किसान ने इस देश के लोगों का ढिड भी भरिया है, किसान ने इस देश की राखी भी की है। तुसी ये तो बड़ा राष्ट्रवादी तुसी लभ नहीं सकते। तुसी पोलीटिकल लोग, तुसी जेडे पैर पैर ते झूठ बोलना सिख गए, तुहाडा करैक्टर कोई रहा नहीं। हर वेले झूठ बोलने वाले बंदे का करैक्टर असैसीनेशन हो जाता है। उन्होंने सिर्फ अखां ते पट्टी बनी जाती है, सिर्फ ते सिर्फ कुर्सी दिखाई दिंदी है। वो कुर्सी वास्ते तुसी लोगों का किसी तरह भी घाण पाउण लई तैयार हो जाते हो। इस करके साडे नाल मुकाबला कर दिओ। असीं तुहाडे नालों वड्डे राष्ट्रवादी हां। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जदों देश आज़ाद होया, ये इकट्ठा सी। देश की आज़ादी विच सब तो वध कुर्बानियां इस पंजाब ने दित्तियां। साडा पंजाब, मैं अंबाले तो परला पंजाब नहीं गिणदा, मैं गिणदा जिहड़ा पलवल तो अगे मथुरा तक का पंजाब है, जिहदे विच शिमला भी है, हिमाचल सारा है। इस पंजाब दीयां कुर्बानियां देश की आज़ादी लई सब तो वध ने। और जे मैं ये कहा दूसरे पक्ष तो देखा, साडे विच उदों भी नफरत पैदा की गई। साडे जे सब तो वड्डी कीमत अदा की आज़ादी की, तो जेडे पाकिस्तान विच साडे भरा गए वो असीं वड्डे, ते जेडे इधर आए वो उन्होंने वड्डे। जेड़ा लखां पंजाबी मारिया गया दोए पासे, वो भी कीमत असीं अदा की। या थोड़ी बहुती बंगाल वाले ने, गुजरात वाले तो एक भी नहीं, गुजरात तो किसी ने कुर्बानी दी। गुजरात वाले तो फौज में भी भर्ती नहीं होंगे। तो इस करके ये समझना चाहिए है सारे देशवासियों को, सारी दुनिया को, वो लोग जेडे मोहरे होके सब तो देश लिए कुर्बानी करते हैं, उन्होंने लोगों तुसीं देशद्रोही नहीं कह सकते। कुछ बंदे हो सकते हैं, उन्होंने गल वखरी है, पर आ अंदोलन जो पीक ते पहुँच गया, जो सिखर ते पहुँचा, उदों इन्होंने एक साजिश करके इनू सट मारी। हुण मैं तुहानू सिर्फ ये बेनती करने लई, एक मीटिंग च होर जाना, ये बेनती करने लई आया भी भरावो तुहाडी एक हुण वड्डी जिम्मेवारी है। वड्डी जिम्मेवारी ये है बई जो मर्जी कोई कहे। राती टकैत साहब मैनू दस रहे सी, गाजीपुर बॉर्डर उत्ते कुछ 2 MLA सी बीजेपी दे, वो कुछ बंदे लैके आए सी। पुलिस का किसानां नालों वध वड्डी भीड़ सी। वो उकसा रहे सी साडे बंदियां नूं भी ये गर्म होकर साडे नाल लड़ाई पाउण, कलेश पाउण, वायलेंस होवे, हिंसा होवे। टकैत साहब कहंदे मैं इक्को अपील कीती है भी ये सानू बहकाउण आए ने, ये चाहुंदे ने असीं उन्हां दे गल पईए ते इत्थे हिंसा होवे, सरकार नूं बंदे मारन दी खुल मिल जाए। उन्हें कहा भी हाथ जोड़े भरावो, कोई हिंसक नहीं होएगा। इहदे नाल उत्थे कुछ शांति हो गई। और कमाल ये हुई जदों टकैत साहब ने अपील की, रातों रात हरियाणे के लोग भी उत्थे पहुँच गए, कल्ले यूपी दे नहीं, ट्रालियां लैके हरियाणे के लोग भी उत्थे पहुँच गए, यूपी दे भी पहुँच गए। जिहड़ा ये डर लग्या सी भी पता नहीं सरकार साडे भरावां नूं उत्थों उठा ना दे, उत्थे पहले नालों भी बड़ा इकट्ठ हो गया। तो ये साडी एकता का सबूत है, इदों बड़ा सबूत हो नहीं सकता। मेरी तुहानूं अपील है भी असीं ये सारे ने रल के अंदोलन जितना है। मैं पहले दिन तो इको फार्मूला तुहानूं दिना और अज भी उहदे ते दृढ़ हां। उस फार्मूले ते जे तुसीं पक्के रहिंदे हो तां कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। फार्मूला यही है भी जे शांत रहोगे तुसीं जितोगे, हिंसक होगे मोदी जितेगा। इस गल का ख्याल रखना है। मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना, उसकी जमीन दां ते नहीं लगी, तुहाडे बच्चों का भविख दां ते लग्या है, तुहाडा परिवारों का फ्यूचर जिहड़ा है वो दां ते लग्या है। ये मन च गल धार के भी सानू ये प्रवोक करना चाहुंदे ने, सानू ये गुमराह करके किसी ना किसी तरीके ये दुनिया के सब तो बड़े अंदोलन नूं ये खंडा देना चाहुंदे ने और इत्थे दे इतिहास नूं काले पन्नियां च लिखण लई मजबूर करना चाहुंदे ने। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा, खास तौर पर अपने बच्चों नूं, गर्म खून है,
गर्म खून है, जिधरे कुछ हो गया ਅਸੀਂ जोश चाह के भज लेंदे ने ना। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਕੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਇੱਕ ਦੇਖਿਓ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰੋਂ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ, ਰੈਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਆਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਚੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਕਮਲਾ SHO ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ। SHO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਸਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤਕੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। SHO ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਸਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਉਸ SHO ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ RSS ਦੇ BJP ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਝਗੜਾ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਦੰਗਾ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੰਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਪਿੰਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ TC ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਵੱਧ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਬਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਓ ਭਈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਓ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਤੇ ਬਾਅਦ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਓ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੌਰਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, UP 'ਚੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਈਏ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।